Chemical Kinetics Part 3. Next part integrated rate law method. Integrated rate law method. Last class we discussed the order is an experimental concept. So order is an experimental concept. Then what are the different methods used to calculate the order of a reaction? The first method is integrated rate law method. In this method we can calculate the value of rate constant of a first order reaction and zero order reaction. Clear? First order reaction. So how can you calculate a rate constant of a first order reaction using integrated rate law method? So we will study first order and zero order. So how can you calculate rate constant of a first order reaction or expression for calculating rate constant of a first order reaction using integrated rate law method? Okay. So we will look first order. First, consider general first order reaction R gives product. Okay. R gives product. R gives product. Consider the general first order reaction R gives product. Then how can you say that this is an example for this general reaction is a first order reaction? Using rate law expression. That is R is equal to K into R raised to 1. So its power is equal to 1. Hence it is a first order reaction. Okay. Then what is R here? This R and the rate. Rate we instantaneous rate. How can you write instantaneous rate? Simple. Minus dr by dt equal to k into r. Okay. Minus dr by dt is equal to k into r. Then next step just rearrange. Rearrange. So simple rearrange. Rearranging means this dt this r clear. Minus dr by r equal to k dt. Okay. Clear. Minus the r dt minus dr by r is equal to k dt. Okay. This step minus dr by dt is equal to minus dr by r is equal to k dt. In next step I integrate this step integrate. Integrate. Integrating integrate integral minus dr by r equal to integral k dt. Okay, integral k dt. Integration means summing up. Piece integration. Integration negative sign. Negative integral dr by r equal to constant k integral dt. Integral dt t ആണ്. Integral dr r ആണ്. Integral dt integral dt means here integral dt t ആണ്. കുറേ dt കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? t കിട്ടും. Integral dr r ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് integral dr by r ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മാത്സിലെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Minus natural logarithm of r equal to kt plus I എന്ന് കിട്ടും. kt plus I. Okay. അപ്പോൾ മൈനസ് natural logarithm of r equal to kt plus I എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് natural logarithm of r is equal to kt plus I. Okay. kt plus I. ഇത് ക്ലിയർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ. മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഓക്കെ. മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ തരാം ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നറിയാം, ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ.
വെൻ ഇപ്പം ഈ ടി എന്ന ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആർ. അപ്പം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ടീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കൊടുത്തു? 0 എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ടീൻ്റെ വാല്യൂ 0 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവും ഈ ആറില്ലേ, ആ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്നുള്ളത് ടി എന്ന ടൈമിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷനല്ലേ, ഇതിനൊന്ന് ഞാൻ മെല്ലെ മാറ്റിയിട്ട് R0 എന്നാക്കി. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ദെൻ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സംഭവം ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതാ ഈ സംഭവം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? കെ ടി അല്ല, അത് 0 ആയില്ലേ. അപ്പം മൈനസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് R0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? I എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, മൈനസ് നാച്ചുറൽ ഓഫ് R0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ക്ലിയർ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം? ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐയുടെ വാല്യൂ മെല്ലെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ്? ഇതല്ലേ തൊട്ട് മുന്നേ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ഐയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? പറയും ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? ഐയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പറഞ്ഞു, ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0. ഓക്കെ, മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 ഇതാണ് ഐയുടെ വാല്യൂ. ദെൻ ഈ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0. ക്ലിയർ? ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം? ഈ മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പോൾ എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. ഇത് മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും നമുക്ക്? കെ ടി ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R. ഓക്കെ, then kt is equal to this equation is in the form that natural logarithm of R0 minus natural logarithm of R, that means log A minus log B. നമുക്കറിയാം what is log A minus log B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log A minus log B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം log A by B. ക്ലിയർ? log A by B. അപ്പോൾ ആ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, log A by B എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക്. അപ്പോൾ എന്താവും? നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 by R. ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് R0 by R. ക്ലിയർ? ഇനി മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ദിസ് കൺവേർട്ടിങ് ഇൻറ്റു ഇത് കോമൺ ലോഗരിതം. ഇതിനെ കോമൺ ലോഗത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക. കോമൺ ലോഗരിതം എങ്ങനെ കോമൺ ലോഗത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? കൺവേർട്ടിങ് ഇൻറ്റു കോമൺ ലോഗരിതം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യൂസിങ് 2.303. എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 2.303 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? കൺവേർട്ടിങ് ഇൻറ്റു കോമൺ ലോഗരിതം ദറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യൂസിങ് 2.303. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പറഞ്ഞു? ദെൻ കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു 2.303 ലോഗ് R0 by R. Okay, kt is equal to 2.303 log R0 by R. That is k is equal to 2.303 by t into log R0 by R. Okay, this is expression for calculating the rate constant of a first order reaction using integrated rate law method. Okay, അപ്പം എന്താ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്? k is equal to 2.303 by t and log R0 by R. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സീറോട്ടൻ്റെ കേസിൽ ഇതേ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ മെത്തേഡ്. നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ദി ജനറൽ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ R gives product. Okay, R gives products. Okay, then how can you say that, or how can you predict this reaction, this general reaction is zero order or not? By using
റേറ്റിലോ എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു 0. ഓക്കെ, then change this rate into instantaneous rate. Then how can you change rate into instantaneous rate? Simple, minus concentration of R minus dr by dt equal to k into concentration of R raised to 0. Clear? R raised to 0 means 1 ആണ്. എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു കെ. ക്ലിയർ? ദെൻ ബിക്കോസ് ആർ റേസ് 0 മീൻസ് 1. ഇത് എത്രയാണ്? ഈ ടേമിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര വരും? ഇത് എത്ര വരും? ആർ റേസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? ആർ റേസ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അത് കിട്ടി, 1 കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഡി ടി. ഓക്കെ, കെ ഡി ടി എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ഡി ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, കെൻ്റെ സൈഡിലേക്ക്, കെ ഡി ടി. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതേപോലെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ കെ ഡി ടി. ഓക്കെ, ഇൻ്റഗ്രൽ കെ ഡി ടി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നെഗറ്റീവ് സൈൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ടി. ഇപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ആർ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 6. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ടി പ്ലസ് ഐ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, കെ ടി പ്ലസ് ഐ. അപ്പോൾ എന്ത്? മൈനസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് മൈനസ് എന്ന നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഇല്ല, മൈനസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടി പ്ലസ് ഐ. ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഇല്ല. where I is the integration constant. Where I is the integration constant. Okay. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതേപോലെ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, ടീൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറും? ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 എന്ന് എഴുതാം, ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് R0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? I എന്ന് കിട്ടും. ഇത് I എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ മൈനസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് R0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു I. ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ പറയും. വെറുതെ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മൈനസ് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് R ഈസ് ഈക്വൽ ടു KT മൈനസ് R0. ക്ലിയർ? KT മൈനസ് R0. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ R0 ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ എന്താവും? KT ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു R0 മൈനസ് R. ഓക്കെ, R0 മൈനസ് R എങ്കിൽ K ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി? R0 മൈനസ് R ബൈ T. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ ഏതോടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂസിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ലോ മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത്? K ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 മൈനസ് R ബൈ T. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? വേറെ R0 ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, R ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, K റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ്, T എന്നുള്ളത് ടൈം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, വാട്ട് ഈസ് meant by half life of a reaction? Half life of a reaction. Half life means, what is half life? Half life of a reaction, T half nadi. But half life means the time required for the completion of half of the reaction is called half life of a reaction. Time required for the completion of half of the reaction is called half life of a reaction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഏതിൻ്റെ കേസിൽ? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കേസിലും സീറോ ഓർഡർ കേസിലും. ഹൗ കെൻ യു ഡെറൈവ് an expression for half life of a first order reaction using integrated rate law expression? അപ്പോൾ ഇതാ K is equal to 2.303 by T into log R0 by R. This is the expression for calculating rate constant of a first order reaction. So K is equal to 2.303 by T into log R0 by R. Okay,
then how can you calculate t here? T is equal to 2.303 by k log r0 by r. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനൊരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നു. ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം, കണ്ടീഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ്, ടി എന്തായിട്ട് മാറി? ടി ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറി. ഈ ടീനെ ഞാൻ എന്താക്കുന്നത്? ഈ ടീനെ ഞാൻ ടി ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ r0 മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, r ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കണം, r0 മൈനസ് 1/2 r0. നിങ്ങൾ എല്ലാ കേസും നോക്കിയാൽ മതി. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി 3/4, r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 3/4 r0. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി 2/3, അപ്പോൾ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 2/3 r0. വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി 90% ആണെങ്കിൽ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 90/100 r0. ആ ടൈപ്പിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഹാഫ്, r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 1/2 r0. അതോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 2r0 മൈനസ് r0/2. ക്ലിയർ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? r0/2 എന്ന് കിട്ടും. r0/2. ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? r0/2 എന്ന് കിട്ടി. ക്ലിയർ? ഇനി ഈ സംഭവം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ദെൻ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു, ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 by k into log r0/2 എന്ന് കിട്ടും. ക്ലിയർ? r0/r0/2. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കട്ടായി, r0 കട്ടായി. ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടും? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ഇൻറ്റു log 2 by k. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ദെൻ ഇനി log 2ൻ്റെ വാല്യൂ 0.301 ആണ്. log 2ൻ്റെ വാല്യൂ 0.301. ആ സംഭവം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 ഇൻറ്റു 0.301 by k. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ആൻസർ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 by k. ഓക്കെ, 0.693 by k. ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ? ഏതിൻ്റെ? ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ അതിന് ടി ഹാഫ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഹാഫ് ലൈഫ് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഡെറിവേഷൻ കുറേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന്. ഇപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 by k. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് സെയിം പാറ്റേണിൽ how can you derive an expression for half life of a zero order reaction using integrated rate law expression? That is k is equal to zero order case k is equal to r0 minus r by t അല്ലേ? k is equal to r0 minus r by t. ഓക്കെ, k is equal to r0 minus r by t. ഇനി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കണ്ടീഷൻ. വെൻ t is equal to t half, concentration of r is equal to how much? r0 minus 1/2 r0. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? പറഞ്ഞു 2r0 തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തതാണ്. 2r0 മൈനസ് r0/2. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? r0/2 എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. r0/2. ക്ലിയർ? r0/2. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? r0/2. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതാണ്. ടി എന്നുള്ളത് ടി ഈക്വൽ ടു ടി 2/3 ആണെങ്കിൽ r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 2/3 r0. ക്ലിയർ? ഇനി വെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി 3/4, r ഈസ് ഈക്വൽ ടു r0 മൈനസ് 3/4 r0. ക്ലിയർ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ദെൻ പറഞ്ഞു, ദെൻ സംഭവം സിമ്പിൾ. ദെൻ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സാധനോട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ടി എന്നുള്ളത്
ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ, അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ, ടി ഹാഫ് എങ്ങനെ എഴുതും? ടി എന്നില്ല, അതിന് മുമ്പിലേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി ഹാഫിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇടുക. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ R0 മൈനസ് ആർ ബൈ കെ. ദെൻ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 മൈനസ് R0 ബൈ 2 ബൈ കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിൽ എന്ത് കിട്ടും? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ, ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ കിട്ടും? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ R0 ബൈ 2 ബൈ കെ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ബൈ 2k. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ? ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരുമോ? സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വരും. എന്താ കിട്ടുക? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ബൈ 2k. ഓക്കെ, ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ബൈ 2k. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 എക്സ്പ്രഷനാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ബൈ 2k എന്നുള്ളത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ, പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളേതാ ക്ലിയർ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? സീറോ ഓർഡറാണ് പറഞ്ഞത്. സീറോ ഓർഡർ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറും സീറോ ഓർഡറും അല്ലേ. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് സീറോ ഓർഡർ. നോക്ക്, ഈ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് കെ? 2.303 ബൈ ടി ഇൻറ്റു ലോഗ് R0 ബൈ ആർ. ഓക്കെ, R0 ബൈ ആർ. ദെൻ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ബൈ കെ. ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ബൈ കെ. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ആ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി വെച്ചോ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി വെച്ചോ. ടൈം റേസ്റ്റ് -1 ആണ് നമ്മൾ സാധനം പറയുക. സെക്കൻഡ് റേസ്റ്റ് -1. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല, സെക്കൻഡ് റേസ്റ്റ് -1 കൊടുത്തു നോക്കും. ഇനി ഇവിടെ സീറോഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുമ്പോൾ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണ്? R0 മൈനസ് ആർ ഫൈനൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ ടി. ദെൻ ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞോ, ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ടി ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു R0 ബൈ 2k. R0 ബൈ 2k. എങ്കിൽ കെൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോ. മോൾ ലിറ്റർ ഈസ്റ്റ് -1 സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് -1. അതായത് റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് യൂണിറ്റും സീറോ ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഡെറിവേഷനിലും പറയുമ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം നോക്കിയോ. ദി ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് 200 സെക്കൻഡ്. ഹാഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് 200 സെക്കൻഡ്. ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് the time required for the completion of time required for the completion of 3/4 of the reaction. 3/4 of the reaction. 3/4 of the reaction. Question വായിച്ചു നോക്കിയാൽ half life of a first order reaction is how much? 200 second. Calculate the time required for the completion of 3/4 of the reaction. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടി ഹാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മച്ച്? 200 സെക്കൻഡ്. കാണേണ്ട ടൈം ടി 3/4 ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് യൂസിങ് ടി ഹാഫ് ഹൗ ക്യാൻ യു കാൽക്കുലേറ്റ് കെ? കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.693 ബൈ ടി ഹാഫ്. That is equal to 0.693 by 200 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും 0.003465 കിട്ടും. 3465 സെക്കൻഡ് റേസ് ടു -1. ഇതാണ് ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക?
നമുക്ക് കെൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ടൈം നമുക്ക് കെൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 2.303/t log r0/r. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ടി കാണും അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു 2.303/k log r0/r. നമുക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് T3/4. അപ്പോൾ T3/4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.303 കെൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 0.003465 ഇൻറ്റു ലോഗ് എത്ര വരുന്നു അറിയാം? ലോഗ് ശ്രദ്ധിച്ചോ, ലോഗ് 4 വരും. ലോഗ് 4. ആ ലോഗ് 4 എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. വെൻ ഞാൻ റെഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു T3/4. സോ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു R0 മൈനസ് 3/4 R0. ഇത് കട്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടും 4R0 മൈനസ് 3R0/4. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? R0/4. ഓക്കെ, ഈ R0/4 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടും? ഈ R0/4 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ R0 കട്ടായിട്ട് ബാക്കി ലോഗ് 4 കിട്ടും. ഓക്കെ, ലോഗ് 4. ഇനി നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 2.303 ഇൻറ്റു ലോഗ് 4ൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം നമുക്ക് ലോഗരിതം നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ലോഗ് 4 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 0.6021 ലോഗ് 4. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുക 0.6021 ബൈ എത്ര കൊടുക്കുക? 0.003465 എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കിയാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? എത്ര കിട്ടുന്നില്ല? 0.0 എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? 2.303 ഇൻറ്റു പറയാം ഇൻറ്റു 0.6021 ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ 0.6021. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി. എത്ര കിട്ടും? അത് എത്ര കിട്ടും നോക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ്? ഡിവൈഡ് ബൈ 0.003465. ഓക്കെ, 3465. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൻസർ ഏകദേശം ഒരു 400.18 വരും. 400.18 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് T½ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ T3/4 കണ്ടു. T3/4 കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ.